So depending upon the rate of reaction only, it is classified into 4 types. So it is an experimental value, and from the experiments, how we can determine the order of reaction. So in your syllabus, 4 methods they have given. ఆ 4 methods లోంచి ఓన్లీ 2 methods నుంచి మీకు ఎంట్రన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ 2 methods ఏంటో నేను చెప్తాను. One is half life method, and the second one is want of size isolation method. You have 4 methods. One is ఫ్రాక్షనల్ లైఫ్ మెథడ్ అంటాం, దాన్నే హాఫ్ లైఫ్ మెథడ్ అంటాం, తెలుగులో అయితే అర్ధాయు పద్ధతి అంటాం. ఇంకొకటి సెకండ్ వన్ వాంట్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ పద్ధతి, అది తెలుగులో అట్లాగే అంటారు, ఇంగ్లీష్ లో కూడా అట్లాగే అంటారు. వాంట్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ పద్ధతి, సారీ ఆస్ట్వాల్స్ నాట్ వాంట్ ఆఫ్ ఆస్ట్వాల్స్ ఐసోలేషన్ మెథడ్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వాంట్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ మెథడ్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఈ 4 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 మెథడ్స్ నుంచి we can determine the order of reaction. So now I am starting with the first one. That is a very important one. Questions kuda ela vaste very interesting one, and also very important one for the entrance purpose. Ikkada meeku entrance question vache avakasham untundi, and that one is telugulo vallu అర్ధాయు పద్ధతి అని రాసుకోండి. హాఫ్ లైఫ్ మెథడ్, half life method. So you know what is half life? It is the time taken for the completion of half of the reaction, or it is the time required to complete the half of the reaction is called as half time. Okay na? So you know what is half life for a zero order? I'm writing all those things here. T half for the zero order, T half is directly proportional to A. This is for a zero order, and T half is independent of the concentration of the reactant. This is for the first order, and T half is inversely proportional to the initial concentration of the reactants. This is for the second order, whereas T half is inversely proportional to the square of the initial concentration. Ikkada kuda meeku question vache avakasham untundi third order, because you know the general equation. Just you apply the general equation. If it is third order, substitute n value as 3 and you can get the answer. Simply it is 1 by a square. So for the third order, T half is inversely proportional to the square of the initial concentration of the reactants. Okay na? And this is for the third order. And what is the equation you have to use to calculate the order of reaction from the half life method? And nenu explain cheyadledu because that is not at all important for the entrance purpose. And the equation to calculate the order of reaction from the half life method is it is T2 half. మీరు ఇట్లా రాసుకోండి, ఇంకెట్లయినా రాసుకో. T2 half by T1 half is equal to A1 by A2 to the power of n minus. Using this equation, you will calculate the order of reaction. One more equation is also there. That is n is equals to 1 plus, what is that? Okay, T double dash half minus T dash half log kada. Log of T double dash half minus log of T dash half by log A1 minus log 8. Using this equation also, you can find out what is the order of reaction. ఈ రెండు ఈక్వేషన్లకి ఒక ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కూడా మీకు అడగాలి ఈక్వేషన్. దీంట్లోంచి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ప్రాబ్లం కి కూడా మీరు ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. జస్ట్ యూ కెన్ రీడ్ ద ప్రాబ్లం అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్. హియర్ n is nothing but I have to tell you all these things kada. n is nothing but order, and that order maybe it is 0 కావచ్చు, 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, up to infinitive. And what is this T dash, T2 half and T1 half? They are the half lives. They are the half lives at different concentrations of the reactants. One is at A1 concentration. So A1 concentration దగ్గర దీని half life ఎంత అంటే ఆ reaction ది half life ది ఆ substance ది half life ఎంత అంటే it is T1 half. A2 concentration దగ్గర, this is concentration. If anybody is getting confusion, you can write like this. A2 is nothing but this is T2 half. So at two different concentrations, they have calculated the half-life of the substance. A1, the T1 half is at A1 concentration, T2 half is at A2 concentration. So again, ఇవి terms గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే the problems on this method is very very important.
for the entrance purpose. నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం డిక్టేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు రాసుకున్నారా? ఇది రాసుకున్నారా అమ్మ? ఓకే ఓకే. నౌ రైట్ వన్ ప్రాబ్లం. మీరు ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు తెలుసా. నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్పినాక యూ కెన్ క్రియేట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్. నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్తే రాసుకోండి. ది హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్, తెలుగులో వాళ్ళు ఒక పదార్థం యొక్క అర్ధాయువు ఒక ప్రమాణ గాఢత వద్ద ఒక పదార్థం యొక్క అర్ధాయువు అని రాయండి. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా? రేజ్ దేర్ హ్యాండ్స్. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్. ఓకే 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 రాసుకోండి. ఒక ప్రమాణ గాఢత వద్ద ఒక పదార్థం యొక్క అర్ధాయువు 100 minutes. 100 minutes. మీరు ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళు రాసుకోండి. The half-life of a substance is 100 minutes at a particular concentration. The half-life of a substance is 100 minutes at a particular concentration. నేను ముందు ఇంగ్లీష్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తెలుగులో చెప్తాను. ఓకేనా? When this concentration is reduced to half of the initial concentration. When this concentration is reduced to half of the initial concentration, the half-life becomes 50 minutes. The half-life becomes 50 minutes. What is the order of reaction? What is the order of reaction? తెలుగులో ఏం రాసుకున్నారు? ఒక ప్రమాణ గాఢత వద్ద ఒక పదార్థం యొక్క అర్ధాయువు 100 నిమిషాలు, 100 minutes, ఫుల్ స్టాప్. కంటిన్యూషన్ రాసుకోండి. ఈ గాఢత సగం అయినప్పుడు, ఈ పదార్థ గాఢత సగం అయినప్పుడు దాని అర్ధాయువు 50 నిమిషాలు. దాని అర్ధాయువు 50 నిమిషాలు అయినా, రాంగ్. హూ ఇస్ దట్? స్నేహ. దాని అర్ధాయువు 50 నిమిషాలు అయినా చర్యా క్రమాంకం ఎంత? సో ప్రాబ్లమ్ అందరూ కూడా ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే మళ్ళీ నేను డిక్టేట్ చేయగానే నా దిక్కు చూడకండి. నా దిక్కు చూస్తే యు నాట్ గెట్ అ సొల్యూషన్. రీడ్ ద ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ టైం చదివితే ఎవరికి అర్థం కాదు. రీడ్ ద ప్రాబ్లం ఫర్ 1 time, 2 times, 3 times. థర్డ్ టైం కంపల్సరీ ఒక ఐడియా వస్తుంది. వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద ప్రాబ్లం అది చూసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. వెదర్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ రేట్ కాన్స్టెంట్, ఇంకేమైనా అడిగారా? యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆర్డర్. ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఓన్లీ 2 methods. One is half-life method, ఇంకొకటి want of isolation method. And here in the problem 2 half-lives is given. Half-life ఇచ్చిండు అంటే half-life method అంతే, ఇంకేం లేదు. How many half-lives they have given? 2 half-lives they have given. One is the first one. ఒక నిమిషం. The first one is T1 half. How much is given? 100 minutes is given. And T2 half is also given. It is 50 minutes. Okay, na problem ఇది రాసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. దట్స్ ఇట్. మీరు ఈజీగా చెప్పొచ్చు. నేను ఎట్లా చెప్పాలో చెప్తాను. But any concentration is given? No. The first half life is given at a particular concentration. So ఏమీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి we have to know what is A1 A2. ఎందుకంటే ఈ ఈక్వేషన్ A1 A2 ఉన్నాయి కదా. ఆ A1 A2 తెలవాలి. A1 A2 తెలవాలంటే A1 ఇచ్చారా? ఇయ్యలేదు. బట్ దే మెన్షన్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఒక ప్రమాణ గాఢత వద్ద అని చెప్పింది కాబట్టి ఆ ప్రమాణ గాఢత ఏ అనుకోండి. ఓకేనా? దెన్ మరి A2 ఏమైంది? ఈ A2 ఏమైంది? A2లో A1 is equals to A అనుకున్నప్పుడు ఈ A సగం అంటే when this concentration is reduced to half of the initial concentration, ఈ కాన్సంట్రేషన్ సగం తగ్గినప్పుడు ఏమైంది? T half becomes 50 minutes. Okay na? This is 50 minutes and this is అంతేనా? సో A/2 అయినప్పుడు ఏమైంది అంటే T half becomes 50 minutes. Now
Is there any need to calculate what is the order of reaction? Calculate చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? Direct, very good, very good. Directly you can say it is because first time ఇచ్చిండు 100 minutes ఇచ్చిండు, ఏ ఇచ్చిండు, అవునా? తెలుగులో చెప్తున్నా, ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నా, సేమ్ ఇంతే ఇంకా. ఓకే, అండ్ రెండో టీ హాఫ్ ఎంత ఇచ్చిండు? 50 minutes. ఎప్పుడు అయింది? ఇది హాఫ్ అయినప్పుడు, ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ హాఫ్ అయినప్పుడు ఇది కూడా హాఫ్ అయింది. అంటే ఇది పెరిగితే ఇది పెరుగుతుంది, ఇది తగ్గితే ఇది కూడా తగ్గుతుంది. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఈ టీ హాఫ్ అనేది ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ. టీ హాఫ్ అనేది ఏమైంది? ఇక్కడ ఏ తగ్గింది కాబట్టి హాఫ్ లైఫ్ కూడా తగ్గింది. అదే ఏ పెరిగింది అనుకోండి, హాఫ్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే ఏంటి? రెండింటి మధ్య ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది? రెండు కూడా అన్నోన్ సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడే. ఎప్పుడైతే ఏ పెరుగుతుందో టీ హాఫ్ పెరుగుతుంది, ఏ తగ్గుతుందో టీ హాఫ్ కూడా తగ్గుతుంది. సో టీ హాఫ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ. ఇక్కడ మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇది ఏ ఆర్డర్ కి సంబంధించిన హాఫ్ లైఫ్ గుర్తు రావాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ కరెస్పాండింగ్ టు జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. సో ఫర్ ఎనీ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ విత్ ఇన్ ద మీకు 10 seconds కూడా పట్టదు, ఇమ్మీడియట్ గా మీరు ఆన్సర్ రాయొచ్చు. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెదర్ దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, are inversely proportional to, are any changes there or not in the half life. If you know these three things, you can simply give the answer for the question problem. Very simple one. Okay na? And this half life is corresponding to zero order reaction. Therefore you can say it is a zero order reaction. Emana calculate cheyalsina avasaram unda? No. Koncham doubt unte enti ante you write like this. మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే సింపుల్ గా ఇట్లా రాసుకోండి, జస్ట్ సెకండ్స్ లో రాసేస్తారు. రాసేసుకుని రిలేషన్ చూసుకోండి. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్, యు సే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు. ఒకటి పెరిగింది ఒకటి తగ్గింది అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, ఇట్ ఈస్ సెకండ్ ఆర్డర్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్, దెన్ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ ది హాఫ్ లైఫ్ మెథడ్. సెకండ్ వన్ రాసుకోండి, నేను చెప్తాను మీకు. సెకండ్ వన్, everybody is writing. సో ఇప్పట్లానే ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అందరూ కూడా తెలుగులో రాసుకునే వాళ్ళు తెలుగులో రాసుకుంటూ పోండి, అంతా ఏం లేదు. ఇంగ్లీష్ లో రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకుంటూ పోండి. సో ది హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టాన్స్ ఈస్ 50 minutes. 50 minutes at a particular concentration. 50 minutes at a particular concentration. When this concentration is doubled, the half life becomes 25 minutes. మీరు ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు, you can write the answer. The half life becomes 25 minutes. What is the order? 4 options ఇస్తారు, అంతే, ఏం లేదు. తెలుగులో వాళ్ళు రాసుకోండి. ఒక ప్రమాణ గాఢత వద్ద ఒక పదార్థం యొక్క అర్ధాయువు 50 minutes. ఒక ప్రమాణ గాఢత వద్ద, వెరీ గుడ్, ఒక ప్రమాణ గాఢత వద్ద ఒక పదార్థం యొక్క అర్ధాయువు 50 minutes. ఈ గాఢతను రెట్టింపు చేసినప్పుడు, ఈ గాఢత రెట్టింపు అయినప్పుడు ఆ పదార్థం యొక్క అర్ధాయువు 25 minutes. ఆ పదార్థం యొక్క అర్ధాయువు 25 minutes. చర్యా క్రమాంకం ఎంత? సింపుల్, రాసుకోండి, ఇలానే రాసుకోండి. I have given this as 50 minutes and this is 25 minutes and this is A, this has become 2A. ఇక్కడ ఏం చేసాం? మనం పెంచాం. ఇది సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం పెంచినాము. ఇక్కడ ఏమైంది? హాఫ్ లైఫ్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్. 2 పెరిగితే ఇట్లా రాయండి, 2 తగ్గితే ఇట్లా రాయండి. ఈ సింబల్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. That means both are inversely proportional. Therefore, you can say T half is inversely proportional to, which is ప్రాబ్లం చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? వితౌట్ థియరీలో మాత్రం మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒక 4-5 స్టెప్స్ రాస్తే
you'll get the answer for the 5 marks question. And this is the simple one to know, to calculate for the entrance purpose. Okay. And third one కూడా రాసుకోండి. Third one, no problem. Third one కూడా రాసుకోండి. చాలా టైం ఉంది కదా ఇంకా. Third one. ఇప్పుడు అందరూ ఇంగ్లీష్ రాసుకోండి. ఇంకా లేదు అంటే మీకు తెలిసిన తెలుగులో వాళ్ళు తెలుగులో రాసుకుంటూ పోండి అంతే. ఇందాక చెప్పిన సెంటెన్స్ ఆ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ గా రాసుకోండి అంతే. The half life of a substance is 100 minutes. The half life, am I going fast? అర్థమైతుందా బిడ్డ? The half life of a substance is 100 minutes at a particular concentration. At a particular concentration. When this concentration is reduced, ఈ గాఢతని సగం చేసినప్పుడు తెలుగులో వాళ్ళు ఒక ప్రమాణ గాఢత వద్ద ఒక పదార్థం యొక్క అర్ధాయువు 100 నిమిషాలు, ఈ గాఢతని సగం చేసినప్పుడు దాని అర్ధాయువు 100 నిమిషాలు. When this concentration is reduced to half of the initial concentration, the half-life remains the same. The half-life remains the same. What is the order? Good. What is the order? Simply it is first order. ఎందుకు అంటే first ఎంత ఉంది? It is 100 minutes is there. And for the second one also 100 minutes. ఇక్కడ ఏం చేసాము? It is reduced. Even though it is reduced or increased, there is no change in the half-life. Half-life లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు అంటే that half-life is not depending upon the concentration of the reactants. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, if anybody is getting confusion, you remember that if same values of half-life is given, it is first order. Because no effect of temperature, no effect of concentration on the half-life. So T half is independent of the concentration of the reactant. You can say it is a first order reaction. This is a first order reaction. So this is about the problems based on the half-life method. Next, the second method వచ్చేది ఏంటి అంటే Ostwald's isolation method. The second method is Ostwald's isolation method. So using this method also you can find out what is the order of reaction experimentally. But to calculate the order of the reaction using this method, the reaction must consist of more than one reactant. A reaction ఎట్లా ఉండాలి అంటే reactants ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. ఉన్నప్పుడే మనము ఈ మెథడ్ ని అప్లై చేస్తాం. ఎట్లా అంటే you can take simple one, that is A moles of A reacted with B moles of B and C moles of C and gives products. Okay, na? So how you can apply this method to calculate the order of this reaction? First of all, in this type of reactions, different experiments will be carried out by keeping one reactant constant and the remaining reactant will be taken in large excess. ఎట్లా అంటే ఈ మెథడ్ లో ఏం చేస్తాము అంటే మనము ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాము అంటే ఎన్ని రియాక్టెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాం. ఇక్కడ 3 రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం చేస్తాము అంటే ఒక రియాక్టెంట్ తప్ప మిగిలిన 2 రియాక్టెంట్స్ ని ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటాం. తీసుకోవడం వల్ల ఏమైతుంది? Because in any chemical reaction, if one of the reactant is taken in large excess, the concentration of those reactants remains constant, and the rate of reaction does not depend upon the concentration of those reactants which are taken in large excess. It depends only on the other reactant which is taken in small quantity. ఇప్పుడు అర్థమైందా? లేదు. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ రియాక్షన్ లో ఒక రియాక్టెంట్ తప్ప మిగిలిన 2 రియాక్టెంట్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే వాటి గాఢత స్థిరంగా ఉంటుంది. అటువంటి క్రియాజనకాల గాఢత మీద చర్య రేటు ఆధారపడి ఉండదు. మరి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఏదైతే తక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటామో అటువంటి క్రియాజనకాల గాఢత మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.
So depending upon the number of reactants, the different experiments will be carried out. So 3 reactants into three experiments, 4 reactants into 4 experiments will be carried out. So I'm writing the first experiment. The first experiment, in this experiment, except this reactant A, the B and C will be taken in large excess. Except reactant A, then the B and C will be taken in large excess. అంటే ఈ క్రియాజనకం ఏ తప్ప ఆ బిని మరియు సిని ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటాము అని ఉంటుంది. వేటిని ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకున్నాము? B and C are taken in large excess. లార్జ్ ఎక్సెస్ అంటే తెలుగులో కూడా అర్థమైంది, ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకున్నాం అన్నట్టు. తీసుకోవడం వల్ల ఏమైతుంది అప్పుడు? What is the rate equation of this reaction? If you write the rate equation of this reaction, dx by dt is equal to ఏమని రాయొచ్చు? K into concentration of A to the power of A, B to the power of B, and C to the power of. That is the rate equation, right? And here what is happening? ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంట్లోంచి ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్, వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. మీకు ఈ థియరీ అర్థమైతే మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు. B and C are taken in large excess. అప్పుడు ఏమైతుంది? ఈ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది ఈ B మీద C మీద ఆధారపడి ఉండదు, డిపెండ్ కాదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ది అదర్ రియాక్టెంట్ విచ్ ఇస్ ఐసోలేటెడ్, విచ్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీ. అందుకొరకు దీన్ని ఐసోలేషన్ మెథడ్ అంటాం అన్నట్టు. ఒక రియాక్టెంట్ ని మనం ఐసోలేట్ చేస్తాం మిగిలిన రియాక్టెంట్స్ తోటి. So that's why this method is called as isolation method, and it is given by introduced by a scientist called as Ostwald. Therefore, this method is called as Ostwald's isolation method. So here, this rate of reaction, now it is not depending upon the concentration of B and C. It is depending only on the concentration of A. Then how you will write the rate equation? What is the rate equation for this method, for this experiment? Dx by dt is equal to K into concentration of A to the power of A. That's it. Because it is not depending, because it remains a constant, rate of reaction is independent of the concentration of those reactants which are taken in large excess. Then what is the order here? Order is A. And then order and on the overall order of this experiment, it is only A is there. So write A. Then take the second experiment. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము? A and C ని ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకోండి. Except B, take A and C in large excess. A and C in large excess. What will happen? Dx by dt. Now what will happen? In this rate equation, this rate of reaction, now it is not depending upon the concentration of A and concentration of C. Antena? Remaining ఏముంది మనకు? Only concentration of B is there. You can write this concentration of B to the power of B. Then what is the order for this experiment? It is B. We have isolated this reactant B from the 2 reactants. Okay. Then third one, experiment 3. And yes, A and B will be taken in large excess except C. So A and B are large excess, are taken in large excess. So then here this rate of reaction will not depend on the concentration of A and B, it depends only on concentration of C. What is the rate equation? Dx by dt is equal to K into concentration of C to the power of C. What is the order here? అంటే ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఒక రియాక్టెంట్ తప్ప మిగిలిన ఎన్ని రియాక్టెంట్స్ ఆ రియాక్షన్ లో ఉన్నాయో అన్ని రియాక్టెంట్స్ ని ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది? వాటి కాన్సన్ట్రేషన్ స్థిరంగా ఉంది. అటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ మీద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డిపెండ్ కాదు, అది తక్కువ మొత్తంలో తీసుకున్న వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అప్పుడు రేట్ ఈక్వేషన్ రాయాలా, అది మిమ్మల్ని అక్కడ ఆర్డర్ అవుతారు. If one of the reactant is taken in large excess, what is the rate equation? లేకపోతే what is the order of reaction అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. So this is it. And after completing all these experiments, the orders of different isolated reactants will be added. అంటే ఈ అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయిపోయినాక ఏం చేస్తారు అంటే ఏవైతే మీకు ఆర్డర్స్ వచ్చినాయో ఆ ఆర్డర్స్ ని కలుపుతారు. కలిపితే వచ్చేది ఏంటి అంటే టోటల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. Therefore, total order, or you can write overall order, both are similar. Total order n is equals to how much?
Combine all these three orders, A plus B plus C, and that gives the total order of the reaction. అంటే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఈ మూడు ఆర్డర్లు అంటే ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఉంటే అన్ని ఆర్డర్స్ ని కలుపుతారు. కలిపితే వచ్చేది ఏంటి అంటే ఆ చర్య యొక్క మొత్తం చర్య క్రమాంకం వస్తుంది. So this is the method, and using this method you can calculate the order of reaction. Okay? అర్థమైందా? ఎవరు? she is Monica Patel. All the time she is raising the hand. What is the doubt? Monica. అర్థమైందమ్మా? ఓకే. సో సింపుల్, వెరీ సింపుల్ మెథడ్. ఇప్పుడు మీరు ప్రాబ్లం రాసుకోండి, నేను చెప్తాను. ఓకేనా? అండ్ దాట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్, ఇప్పుడు రాయండి, ప్రాబ్లం రాయండి. ఫర్ ఏ గివెన్ కెమికల్ రియాక్షన్, అది ప్రాబ్లం ఎక్కడ రాసాను మర్చిపోయా. ఓకే, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఫర్ ఏ గివెన్ కెమికల్ రియాక్షన్, write that reaction. Write the same reaction. This only you write it so that you can easily understand. Okay? For a given chemical reaction, is write this reaction. The rate equation of this reaction is given as, I'll give you the question. See here. 1, write down. Calculate 1. నేను చెప్పినట్టే. Calculate 1 molecularity of the reaction. 2, total order of the reaction. Total order of the reaction. ఫస్ట్ ఏమో చర్య అంతా కనుక్కోండి తెలుగులో వాళ్ళు. రెండో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే చర్య క్రమాంకం, మొత్తం చర్య క్రమాంకం రాయండి. మూడోది, థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి. సి పరంగా చర్య క్రమాంకం ఎంత? ఫోర్త్ వన్, if C is taken in large excess, what is the rate equation and what is the order? తెలుగులో వాళ్ళు రాసుకోండి. ఒకవేళ ఈ చర్యలో C ని ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటే దాని రేటు సమీకరణము మరియు చర్య క్రమాంకము ఏమిటి? రియాక్షన్ రిపీటర్. ఓకే, రిపీట్. ఫోర్త్ వన్ రిపీట్ చేసేది. ఫస్ట్ వన్ ఏమో మాలిక్యులారిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, చర్య అంతా కనుక్కోండి. సెకండ్ వన్ చర్య క్రమాంకము ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. థర్డ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి అన్నాను. సి పరంగా చర్య క్రమాంకం ఎంత? ఫోర్త్ వన్ ఏంటి అంటే if C is taken in large excess. Somebody, Meghana, it is completely wrong. You said molecularity is A plus B. How you will say that? నిన్న కూడా చెప్పిన, సంబడి దే ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజన్. ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు. నేను ఇంకా రాసినాను కూడా. బై లుకింగ్ అట్ ద ఈక్వేషన్, సీ ద బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్, రైట్ ద మాలిక్యులారిటీ, సీ ద రేట్ ఈక్వేషన్, రైట్ ద ఆర్డర్ అని కూడా చెప్పినాను. ఐ రోట్ ఇట్ ఆల్సో దేర్ కదా, రాసినాను కూడా కదా. బట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజన్. ఎందుకు నాకు అర్థం కావాలి. సింపుల్ థింగ్ కూడా మీరు ఇట్లా మర్చిపోతే ఎట్లా? ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ C is taken in large excess, reactant C is taken in large excess, so what is the rate equation and what is the order? ఒకవేళ C ని ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటే
దాని రేటు సమీకరణం రాయండి, చర్య క్రమాంకం రాయండి. ఓకే, అయ్యో what is that I wrote here? dx by dt is what I wrote here, a to the power of a and c to the power of c. Right. First one, what you have to write? You have to calculate molecularity. And who is that Meghana? See, అమ్మా నిన్న కూడా నేను చెప్పాను కూడా, కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ మాలిక్యులారిటీ. బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ గివ్స్ మాలిక్యులారిటీ, రేట్ ఈక్వేషన్ గివ్స్ ఆర్డర్. ఆ రెండు థింగ్సే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఊరికే మైండ్ లో ఉంటే గుర్తుంటది, అప్పుడే చదివితే అప్పుడే మర్చిపోతే అట్లనే ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది మరి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ మాలిక్యులారిటీ? జస్ట్ యూ సీ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ and combine all the sum, give the total of all the number of moles of the reactants, A plus B plus C. This is molecularity. Malli enduko why you are looking at this equation, rate equation enduku chustunaru? Is there any need to see the rate equation? Manaki rate equation ki mana sambandham unda? Molecularity ki rate equation ki? No, not at all. And the second one, you have to calculate order. What is the total order? See this rate equation now and combine the powers of the reactants. A plus C is the total order of the reaction. Third one, what I told you, if in this one, if the C is taken in large excess, adi kaadu kada, what is the order with respect to C? C paranga order enta undi, din meer enta unte anta rayandi, ante em ledu. ఒక్కొక్కసారి అట్లా అడుగుతారు, what is the order with respect to nitric oxide? Nitric oxide మీద ఎంత ఉంటే అంత రాయండి అంతే, but don't write the total order. So the order with respect to C, capital C is small. C ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంటే అంత రాయండి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన. ఇంకా ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది ఆస్ట్రోబాస్ ఐసోలేషన్ మెథడ్. ఏమైంది ఇందులో, మనం C ని we have taken in large excess. When C is taken in large excess, ఏమైతుంది, ఆటోమేటికల్లీ ది కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ది C remains constant. Rate of reaction దీన్ని డిపెండ్ కాదు కాబట్టి C to the power of 0 అయిపోతుంది. C to the power of 0 అంటే only 1. So for this type of equation, when you write the rate equation, ఇదే ఇంపార్టెంట్, ఇదే అడుగుతారు. Write the rate equation if one of the reactant is taken in large excess. So what will happen to the rate equation? Simply you can write dx by dt is equals to K into concentration of A to the power of A only. మరి ఈ ఈక్వేషన్ ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చిందా? మరి ఈ రేట్ ఈక్వేషన్ లో బి లేదండి, మేము అడగట్లేదు ఎవరు కూడా. ఇఫ్ ఐ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి నౌ? ఇందులో బి లేదు. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ రాసుకొని అందరూ కూడా, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ రాసుకొని ఇప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి? So this is the fourth one. Rate equation for the fourth one is, because it is taken in large excess, so therefore unna rate equation ఏమైతుంది, dx by dt is equals K into concentration of A to the power of A. Then what is the order here? Order is only A is there, you can write here. A unte A రాయండి, B unte B రాయండి, రెండు కలిపి ఉన్నాయి అనుకోండి, రెండు కలిపి కూడా రాయండి. The fifth question you write now, what is the order with respect to B? Very good. No order. What is that, ma? No order untunda? It is zero order. If that B term is not there in the equation, the rate equation, that implies that ఏం లేదు అంటే ఏమన్నాడు అక్కడ? నేను రాయలేదు అంతే. రాయలేదు అంటే ఏంటిది, ఆ టర్మ్ లేదు అంటే B to the power of 0. All the three things are there. నేను రాయలేదు అంటే ఏంటి, that indicates the power of that reactant is 0. Therefore it becomes only 1. So what is the order with respect to B? లేదు అంటే ఏమనుకోవాలా, the order with respect to that reactant is 0. So any things గుర్తుపెట్టుకున్నాం చూడండి. Molecularity now we can write using balanced equation. From the rate equation you can write total order. If one of the reactant is taken in large excess, you can write the rate equation and you can find out the order also. And if one of the reactant is not there in the rate equation, then also you can say what is the order with respect to that reactant, and that reactant order is, it is only 0. Very interesting kada, chala baaguntundi chadukondi. Chemical kinetics is very interesting, not like thermodynamics ku chala baaguntundi, very interesting one, that is also. Kakapothe idi konచెం easy అర్థం చేసుకోవడానికి, ఓకేనా? So this is about Ostwald's isolation method. Okay, now with this we have completed the part.
the determination of order of reaction. But everybody understood? Okay, thank you, Tali, thank you. ఆ కాన్ఫరెన్స్ అయితే ఉంది బిడ్డ, వర్స్ట్ గా చెప్పాను, బట్ పర్వాలేదు, కొంచెం చెప్పగలుగుతా. ఓకేనా? రైట్, నౌ ద థింగ్ దట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ on rate of reaction. This is a theory part. If you want, I'll explain it. This takes almost 10 minutes time. లేదు అంటే నేను బ్రీఫ్ గా ఒక డెఫినేషన్ చెప్పి వదిలిపెట్టేస్తా. బట్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ దిస్. ఇది తెలిస్తే మాత్రం మీరు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీకు. అంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ మీరు ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారు. ఇంకెక్కడ పోయినా కూడా యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎవరైనా కూడా మీరు ఈజీగా డిఫైన్ చేయగలుగుతారు. వాట్ ఈస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. మేబీ 10 minutes పట్టినా కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. నేను వీలైతే ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తా, తర్వాత తెలుగులో చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం. Dear students, you are responding very nice way, and it is encouragement to the teacher. A very nice response, and madam is making live the session. Generally, మేము అందరం చెప్పాను, బట్ పర్వాలేదు. ఇంటరాక్షన్ అంటే మేము చెప్తే వాళ్ళు వినడే తప్ప పాపం వాళ్ళ దగ్గర నుండి మాకేమి అప్రిషియేషన్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఏం రాకపోయేది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎన్ ఇంటరాక్షన్ క్లాస్, నాట్ ఎ టీచింగ్ క్లాస్. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ మేడం. యూ క్యారీ ఆన్ మేడం. టీ బ్రేక్ తీసుకోండి మేడం. నేను కొంచెం వాటర్ అవసరం ఉండే. ఓకే, టీ బ్రేక్ కావాలంటే తీసుకోండి, ఒక 5 minutes. నేను ఎంగేజ్ చేస్తాను. చాలా టీ తాగేసి స్టార్ట్ చేశాను సార్ నేను. ఓకే, క్యారీ ఆన్ మేడం. So in the previous class itself only, in the first class itself only, I told you about the effect of temperature and rate of reaction. అవునా కదా? మనము ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ లో కాన్సంట్రేషన్, టెంపరేచర్ అవన్నీ చదువుకున్నాం కదా. అక్కడే మీకు నేను బ్రీఫ్ గా చెప్పాను what will happen when the temperature increases, the rate of reaction increases or decreases. Because always in any chemical reaction, if the temperature of the reaction increases, the rate of reaction also increases. Enduku anukunnamu ante, because whenever the temperature increases, some heat energy will be supplied to the reactant molecules, and due to which the velocity of the molecules increases. If velocity increases, kinetic energy increases or decreases. Because what is kinetic energy? Kinetic energy is nothing but it is a half mv square. What is V here? This is mass of the molecule. V is velocity. If velocity is increased, automatically kinetic energy. ఎప్పుడైనా కూడా మీకు ఒక దాంట్లో వెలాసిటీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు అంటే దర్ ఇస్ అ డిస్కషన్ అబౌట్ ది kinetic energy of the molecule అని గుర్తుపెట్టుకోండి. వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే kinetic energy ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయితే kinetic energy కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో హియర్ whenever some temperature is given to the gas, first of all some heat will be given to the gas molecules, and after that the velocity of the molecules increases. ఏమైంది? No madam, it was clear. It is clear madam. Clear sir? Clear. Your voice is very clear. No, మీ దగ్గర నుండి అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. Okay, so first of all some heat is given to the gas molecules, so that the velocity of the molecules increases, and thereby the kinetic energy of the molecules increases, and automatically the number of collisions that are taking place between the reactant molecules also increases, and thereby the rate of reaction also increases. Why? Because what we said, మీరందరూ సార్ మ్యూట్ చేయండి సార్, పిల్లల్ని డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, 1 minute చేసేసుకో. ఓకే సార్ మీ దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, మేడం దగ్గర బాగానే ఉంది. అవునా? రీసౌండ్ వస్తుందా? మీరు కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే, నౌ ఓకే సార్. మేడం ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్.
Okay, so as the temperature increases, first of all, some heat energy will be supplied to the reactant molecules. Velocity of those molecules increases. Number of collisions occurring between the reactant molecules also increases. Thereby, rate of reaction also increases. ఎందుకు అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, rate of reaction is always directly proportional to number of collisions. If number of collisions increases, rate of reaction also increases. Is it right? And in some homogeneous reactions, what are homogeneous reactions? I'm writing here. Homogeneous reactions and these are the reactions in which both reactants and products will be present in only one single phase. Any అంటే సజాతీయ రసాయన చర్యలు అంటారు. సజాతీయ విజాతీయ రసాయన చర్యలు ఉంటాయి. సజాతీయ రసాయన చర్యలు అంటే ఏంటి అంటే అందులో క్రియాజనకాలు క్రియాజన్యాలు రెండు కూడా ఒకే ప్రావస్థలో ఉంటాయి, ఒకే స్థితిలో ఉంటాయి. అటువంటి చర్యలు మనం ఏమంటాము అంటే సజాతీయ రసాయన చర్యలు అంటాం. సో homogeneous reactions అంటే ఏంటి అంటే in these reactions always the reactants and products will be present in only one single phase. Those reactions are called as homogeneous reactions. Our reactions enti ante example నేను ఇస్తాను చూడండి. Sulfur dioxide is a gas, reacts with oxygen and produces sulfur trioxide. This is a gas. So here all the reactants and products are present in only one single phase. These reactions are called as homogeneous reactions. So in these homogeneous reactions, when they have done the experiments for these homogeneous reactions, experimentally what they have found that whenever the temperature of these reactions is increased, whenever the temperature of these reactions is increased only by 10 degrees centigrade, what will happen to the rate of reaction? The rate of these reactions is increased by 2 or 3 times. అంటే డబుల్ ట్రిపుల్ అవుతుంది. అంటే మనం ఈ హోమోజీనియస్ రియాక్షన్స్ యొక్క ఎట్లా చెప్పాలా, నేను ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను, తర్వాత మొత్తం తెలుగులో చెప్తాను. ఇప్పుడు మధ్యలో ఇంగ్లీష్ లో మధ్య తెలుగులో అంటే బాగా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. సో తెలుగులో వాళ్ళు కొంచెం ఓపిక పట్టండి, నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాకు వీలంత వరకు. ఓకేనా? ఫస్ట్ నేను ఇంగ్లీష్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో whenever the temperature of these reactions is increased by 10 degrees centigrade, the rate of the reaction becomes doubled or tripled. అంటే only 10 degrees centigrade పెంచగానే ఈ reactions కి ఏమైంది అంటే the rate of the reaction becomes doubled or tripled. Now you have to know why this rate of reaction is increased this much for the raise in temperature only by 10 degrees centigrade. మీకు తెలుసుకోవాలి. ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే మరి ఎందుకు ఈ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది డబుల్ ట్రిపుల్ అయింది ఎప్పుడైతే ఆ టెంపరేచర్ ఓన్లీ 10 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచినప్పుడు ఎందుకు ఈ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది డబుల్ ట్రిపుల్ ఎందుకు అయింది? అండ్ దిస్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ బేస్డ్ ఆన్ collision theory, because as you know, according to collision theory, when a chemical reaction takes place only whenever the reactant molecules collide with one another, then only a chemical reaction takes place. But if you see, one of the very important thing is, in a chemical reaction, as the reaction proceeds, so the reaction jarugutundi, and like you can take a reaction like A gives B. During the course of this reaction, what will happen? Within 1 second, you cannot believe, within 1 second, 10 to the power of 9, that is billion times, or you can say 10 to the power of 9 times collisions occurs between the reactant molecules. So if all these 10 to the power of 9 అంటే ఏంది, 1 పక్కన 9 సున్నాలు పెడుతున్నాం అన్నట్టు, 5 6 7 8 9 9 zeros. ఎన్ని 10 to the power of 9 times collisions ఎంతసేపట్లో జరుగుతున్నాయి? Within 1 second లో this much of collisions are occurring between the reactant molecules. So if all these collisions are successful, are fruitful, are effective in producing the chemical change and produces the products, what will happen? Each and every reaction must be completed within fraction of seconds. అవునా కదా? ఎందుకంటే ఒక్క సెకండ్ లోనే ఎన్ని బిలియన్ టైమ్స్ కొలిజన్స్ జరుగుతున్నాయి, అవన్నీ ఫ్రూట్ఫుల్ అయ్యి అవన్నీ ప్రొడక్ట్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి అంటే that indicates each and every reaction must be completed within fraction of seconds. But that is it happening? Not at all, because you are seeing in practically that is some reactions are completing in minutes and hours, in days also. That indicates
అంటే ఈ బిలియన్ టైమ్స్ కొలిజన్స్ జరిగితే ప్రతి రియాక్షన్ కూడా ఒక సెకండ్ లో కంప్లీట్, తొందరగా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ కావాలి. ఎందుకంటే ఒక్క సెకండ్ లోనే మనకి ఇన్ని కొలిజన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా సక్సెస్ అయినాయి అనుకోండి, టు ప్రొడ్యూస్ ద ప్రొడక్ట్స్, ఆల్ ద రియాక్షన్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. బట్ అది జరుగుతుందా? జరగట్లేదు. ఎందుకంటే కొన్ని రియాక్షన్ దే ఆర్ కంప్లీటింగ్ ఇన్ 1 minute, in minutes, in hours, in days also. That indicates all the collisions do not produce the chemical change, or they produce chemical change to convert into products. Among of all the collisions, only some collisions are effective in producing the chemical change, and those collisions which are producing the chemical change, they are called as effective collisions. వీటిని ఏమంటామంటే మీరు effective collisions అనుకోవచ్చు, they are called as fruitful collisions అనుకోవచ్చు, they are called as successful collisions కూడా అనొచ్చు. ఏది ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఆ రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యన కొలిజన్స్ జరిగి ఆ కొలిజన్స్ అది కెమికల్ చేంజ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలా, అవి ప్రొడక్ట్స్ కన్వర్ట్ అయితే ఆ కొలిజన్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే, ఆ రియాక్టెంట్స్ మధ్య జరిగే ఆ కొలిజన్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as effective collisions. Now you have to, this is the important thing, now you have to know between which molecules these effective collisions are occurring. అది కూడా తెలవాలి కదా మరి. మరి ఎటువంటి రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్ మధ్యన ఈ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ జరుగుతాయి? సో అండ్ ద మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, బిట్వీన్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఓన్లీ దీస్ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ occurs. అంటే the effective collisions occurs between the reactant molecules which are having some minimum amount of energy. అంటే ఆ రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ కి కొంచెం మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటూ ఉండాలి. అటువంటి మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఈ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ ఏర్పడతాయి. And this is the important one that you have to remember. And this minimum amount of energy which is required by the reactant molecules to participate in the chemical change, and that energy is called as very important one. Everybody, I know somebody knows about this threshold energy. ఇంత బాగుంటుంది టాపిక్ చెప్తూ ఉంటే కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలా మంది. దిస్ ఎనర్జీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ దట్, ఆ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా. అంటే ఒక కొన్ని ఏ రియాక్టెంట్స్ అయితే మన కెమికల్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కొంత మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుందో, దాట్ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై ద రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కెమికల్ చేంజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ threshold energy. That means between these molecules only, threshold energy molecules only, the effective collisions occurs. Threshold energy ఉండొచ్చు, equal to threshold energy ఉండొచ్చు, or greater than threshold energy ఉండొచ్చు. Between these molecules only effective collisions occurs. Between, ఇది నేను నోట్స్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను బిడ్డ, నేను రాసి కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, ఒకసారి చదువుకోండి బాగుంటుంది. ఓకేనా? సో ద మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ equal to threshold energy or greater than threshold energy, only the effective collisions occurs. Between these molecules only, మిగిలిన ఎన్ని రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నా కూడా వాటి మధ్య ఈ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్. మరి ఎటువంటి మాలిక్యూల్స్ మధ్య జరుగుతున్నాయి అంటే, ద మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ greater than or equal to threshold energy. ఇంకొక పాయింట్ మీకు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, and how this threshold energy is now it is affecting the rate of reaction when the temperature increases. మరి ఎందుకు ఈ threshold energy గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది? మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది మరి ఎందుకు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎందుకు అంత ఇంక్రీజ్ అయింది తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు threshold energy వచ్చింది. Now you have to know how this threshold energy is affecting the rate of reaction when the temperature increases. So to understand this effect of threshold energy on the rate of reaction, just take a sample of this part is also very important while discussing about the activation energy, remember. Okay, so to understand the effect of threshold energy on rate of reaction, you can take a sample of gas. They have taken a sample of gas. So always in the gas, the many number of molecules will be there, and the velocity of those molecules will be the similar or will be different. వాటి వెలాసిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి? సిమిలర్ గా ఉంటాయి, ఒకటే విధంగా ఉంటుందా, డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా? All the molecules will possess different velocities. ప్రతి ఒక్క మాలిక్యూల్ ది కూడా they possess a different type of velocity. అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ పాయింట్.
And if you take any sample of gas, in that each and every molecule possesses, each and every molecule produces different type of velocity. If the velocity is different, what about kinetic energy? Kinetic energy is half mv square. If V is different for each and every molecule, automatically if V is different, automatically the kinetic energy also will be different. That means I can say that if you take a sample of gas and that all the molecules possess a different type of kinetic energies because their velocity is different. Now they have plotted a graph. After the completion of the experiment, they have plotted the graph, the kinetic energy, number of molecules, because each and every molecule now it is having different type of kinetic energy. A graph is plotted between number of molecules versus their kinetic energy. At a particular temperature, they have plotted this graph. And how the graph is obtained? The graph obtained like this. This you can take, like you can take the temperature as T1 degree temperature, T1 degree centigrade. Okay, na? So at T1 degree centigrade, when a graph is plotted between number of molecules versus their kinetic energy for this sample of gas, they have got the graph like this. Now see here, what I am writing. This is A, B, and C. And see here, I'll give the scale also for this kinetic energy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Like this, count on the scale. Okay, now if you see, listen carefully. See, graph choose easy. At T1 degree centigrade, some of the molecules are having low kinetic energy, and some of the molecules are having intermediate kinetic energy. Okay, and most of the molecules are having intermediate kinetic energy, and some of the molecules are having high kinetic energy value. And these molecules which are having high kinetic energy, they are called as the molecules which are having greater than or equal to threshold energy. అంటే ఏ మాలిక్యూల్స్ కి అయితే kinetic energy చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ మాలిక్యూల్స్ కి ఏముంటుంది అంటే those molecules are called as the threshold energy molecules, or they can possess more greater than threshold energy, and this part gives greater than or equal to threshold. అంటే రియాక్షన్ లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి మనకి, అంటే దీనికి ఇవన్నీ కూడా మాలిక్యూల్స్. ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నా కూడా ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్ will undergo the chemical change and produces the products. Enduku ante because between these molecules only the effective collisions are occurring, and they only produces the chemical change, and those molecules only converts into products. This is one of the very interesting point here. Okay, ante ee reaction inni molecules unna kuda em panikiravu. ఏ మాలిక్యూల్స్ పనికి వస్తాయి అంటే ఓన్లీ ఇంత ఉన్న ఇన్ని మాలిక్యూల్స్, అంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ మధ్యనే మనకు ఎఫెక్టివ్ కొలిషన్స్ జరుగుతాయి. అవే మనకి కెమికల్ చేంజ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, అవే మనకి ప్రొడక్ట్స్ ని ఫార్మ్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ ద వన్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు సీ when the temperature of this sample of gas, assume that we have increased the temperature of this gas from T1 degree centigrade నుంచి T1 plus 10 degree centigrade పెంచింది. We have increased the temperature of the sample of gas by 10 degrees centigrade. అప్పుడు ఏమైతుంది, when the temperature is increased, automatically some heat energy will be supplied to this reactant molecules. Okay na, కొంచెం heat energy supply అవుతుంది. అప్పుడు ఏమైతుంది, the molecules, these are the molecules which are having less threshold energy. So when some heat energy is supplied to the reactant molecules, the molecules which are having less threshold energy will gain this extra energy, and they will be converted into threshold energy molecules, converts into high kinetic energy. Therefore, you can say those molecules are threshold energy molecules. So, ఏమైతుంది, మన టెంపరేచర్ 10 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచినప్పుడు అక్కడ హీట్ ఎనర్జీ అనేది మాలిక్యూల్స్ కి సరఫరా అవుతుంది. సరఫరా కావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ threshold energy కన్నా తక్కువ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే they will gain this extra energy, and they will be converted into threshold energy molecules. That means number of threshold energy molecules increases, then what will happen? This curve will be shifted to higher energies like this.
It is shifted to higher energy because the number of threshold energy molecules now it is increased. It is EF. This gives again. See here, when the this is a T1 plus 10 degrees centigrade, right? So when the temperature is increased by 10 degrees centigrade, what happened here? The number of molecules having greater than or equal to threshold energy becomes double. Therefore, the rate of reaction also becomes doubled. In some other reactions, rate of reaction also becomes tripled. ఇలా కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు అర్థమైనా? ఏమీ లేదు. ఏం చెప్పాలి అంటే దీంట్లో because when the temperature increases, only one point, when the temperature increases, the molecules having greater than or equal to threshold energy becomes doubled. Therefore, the rate of reaction also becomes double. ఇక్కడ మీకు entrance question వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. Why the rate of reaction increases when the temperature increases? Because the only one reason you have to say, because the molecules having greater than or equal to threshold energy increases. Therefore, the rate of reaction also increases by 2 times. In some other reactions, it may also increases by 3 times. So this is the thing. అర్థమైంది కదా? సో threshold energy ని డైరెక్ట్ చెప్పవచ్చు. ఏమైతుంది అంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ threshold energy ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. బట్ మీకు మళ్ళీ threshold energy గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఆ threshold energy ఎందుకు వస్తుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకేనా? టైం పట్టినా మంచిదే, పర్వాలేదు, మీకు కొంచెం మంచిగా అర్థమవుతుందని ఐ టోల్డ్ యూ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తాను, మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం వల్ల కూడా మంచి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఏమైతుంది అంటే తెలుగులో వాళ్ళు వినండి. ఓకే, తెలుగులో వాళ్ళు వినండి. ఇప్పుడు ఇంకా అప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలకు కూడా మంచిగా అర్థమవుతుంది. సో తెలుగు ఏంటి అంటే ఈ ఎప్పుడు కూడా చర్య రేటు అనేది మనం ఉష్ణోగ్రత పెంచినప్పుడు ఏమైతుంది, చర్య రేటు అనేది కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే మనం ఉష్ణోగ్రత పెంచినప్పుడు కొంత ఉష్ణ శక్తి అనేది క్రియాజనకాలకి సరఫరా అవుతుంది కాబట్టి వాటి వేగం పెరుగుతుంది. వేగం పెరిగింది అంటే ఏంటి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వాటి యొక్క గతిక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. అవునా కాదా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలు నేర్చుకున్నారు కదా, వేగం కదా. ఇది వేగం పెరిగింది అంటే వాటి యొక్క గతిక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా వాటి మధ్య జరిగే తాడనాల సంఖ్య, అభిఘాతాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి చర్య రేటు కూడా పెరుగుతుంది. అయితే కొన్ని సజాతీయ రసాయన చర్యలలో, నేను చెప్పిన సజాతీయ రసాయన చర్యలు అంటే దాంట్లో క్రియాజన్యాలు రెండు కూడా ఒకే స్థితిలో ఉన్నట్లయితే, ఒకే ప్రావస్థలో ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాటి మనం ఏమన్నామంటే అటువంటి సజాతీయ రసాయన చర్యలో ఆ చర్యలలో ఏమైతుంది అంటే మనం ఉష్ణోగ్రతని కేవలం 10 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచినప్పుడు ఏమైతుంది, ఆ రసాయన చర్య యొక్క సజాతీయ రసాయన చర్య యొక్క చర్య రేటు అనేది 2 లేదా 3 రెట్లు పెరుగుతుంది. 2 లేదా 3 రెట్లు అంటే జస్ట్ మనం 10 డిగ్రీసే పెంచగానే ఎందుకు మరి ఆ చర్య రేటు అనేది 2 లేదా 3 రెట్లు పెరుగుతుంది. అది నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే బికాస్ మీకు రీజన్ తెలవాలి. సో చర్య రేటు ఎందుకు పెరుగుతుంది, ఇది మనం ఎట్లా వివరిస్తాము అంటే అభిఘాత సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి, కొలిజన్ థియరీ అంటాం కదా ఇంగ్లీష్ లో, అభిఘాత సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి మనము ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు ఎందుకు ఆ ఉష్ణోగ్రతను 10 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచినప్పుడు ఎందుకు ఆ చర్య రేటు అనేది 2 లేదా 3 రెట్లు పెరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే అభిఘాత సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఒక రసాయన చర్య ఎప్పుడు జరుగుతుంది, కేవలం ఆ రసాయన చర్యలో ఉన్న క్రియాజనకాల మధ్య అభిఘాతాలు జరిగినప్పుడే, తాడనాలు జరిగినప్పుడు మాత్రమే మనకి రసాయన చర్య జరుగుతుంది. అవునా కాదు? అయితే ఒక రసాయన చర్య తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతుంది, ఆ రసాయన చర్యలో 1 సెకండ్ కాలంలో మనకు బిలియన్ టైమ్స్ అంటే 10⁹9 టైమ్స్ తాడనాలు జరుగుతాయి. ఇది ఏంటి, 1 సెకండ్ లో మాత్రమే, కేవలం 1 సెకండ్ లో మనకి 10⁹9 టైమ్స్ కొలిజన్స్ జరుగుతాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి సక్సెస్ అయినాయి అనుకోండి, ప్రతి ఒక్క రియాక్షన్ కూడా మనకి ఏం కావాలా, సెకండ్లలో పూర్తి కావాలా. మరి అలా జరుగుతుందా? జరగట్లేదు. ఎందుకంటే కొన్ని రియాక్షన్స్ ఏమో నిమిషాల్లో పూర్తి అవుతున్నాయి, కొన్ని రియాక్షన్ గంటలలో, కొన్ని రియాక్షన్స్ రోజులలో కూడా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే ఏంటి, ఆ క్రియాజనకాల మధ్య జరిగే అన్ని అభిఘాతాలు రసాయన మార్పుని ఇవ్వలేవు. అందులో కొన్ని అభిఘాతాలు ఐఎమ్ ట్రయింగ్ సో కొన్ని అభిఘాతాలు మాత్రమే రసాయన మార్పులో పాల్గొంటాయి. అటువంటి క్రియాజనకాలు మాత్రమే మనకి క్రియాజన్యాలని ఏర్పరుస్తాయి. అయితే ఈ అంటే ఏవైతే రసాయన మార్పుని ఏ అభిఘాతాలు అయితే రసాయన మార్పుని ఇస్తున్నాయో ఆ అభిఘాతాలను మనం ఏమంటాము అంటే ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ అంటారు. ఇది
ఎట్లా చెప్పాలా తెలుగులో, ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ అంటారు. ప్రభావిత తాడనాల, ఓకే, ప్రభావిత తాడనాలు ఏదో అనుకోండి. ఆ కొలిజన్స్ జరగాలి అంటే ఆ క్రియాజనకాల మధ్య ఈ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ జరగాలి అంటే ఆ క్రియాజనకాలు కొంత కనీస శక్తిని కలిగి ఉండాలి. ఆ కనీస శక్తిని మనం ఏమన్నాము అంటే థ్రెషోల్డ్ శక్తి అన్నాము. ప్రతి ఒక్కరికి డెఫినేషన్ గుర్తుండాలి, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు కానీ తెలుగు మీడియం కాదు. వాట్ ఈస్ థ్రెషోల్డ్ శక్తి? థ్రెషోల్డ్ శక్తి అంటే ఏంటి అంటే ఆ క్రియాజనకాలు రసాయన మార్పులో పాల్గొనడానికి అవసరమయ్యే కనీసపు శక్తిని మనం ఏమంటాము అంటే థ్రెషోల్డ్ శక్తి అంటాం. థ్రెషోల్డ్ శక్తి అంటే ఏంటి? క్రియాజనకాలు రసాయన చర్యలో పాల్గొనడానికి కావాల్సిన కనీసపు శక్తిని థ్రెషోల్డ్ శక్తి అంటాం. ఎప్పుడు కూడా మీరు బండగుర్తు పెట్టుకోండి, ఓన్లీ థ్రెషోల్డ్ శక్తి లేదా థ్రెషోల్డ్ శక్తి కంటే ఎక్కువ, దాన్ని మనం సింబల్ ఏమంటాము, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటాం. థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ కంటే ఎక్కువ లేకపోతే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీని కలిగి ఉన్న ఈ మాలిక్యూల్స్ మధ్య మాత్రమే మనకి తాడనాలు అంటే ప్రభావిత ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ ఏర్పడతాయి. ఇటువంటి క్రియాజనకాలు మాత్రమే రసాయన మార్పులో పాల్గొని అవి క్రియాజన్యాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. అది గుర్తు పెట్టుకోండి, ఓకేనా? మరి ఏ విధంగా ఈ థ్రెషోల్డ్ శక్తి అనేది చర్య రేటును ప్రభావితం చేస్తుంది అని తెలుసుకోవడానికి ఏం చేసాం మనము? కొంత గ్యాస్ ని తీసుకున్నాం, వాయువుని తీసుకున్నాం. ఆ వాయువులో అన్ని అణువుల యొక్క వేగాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి, ఒకే విధంగా ఉంటాయి. వేరువేరుగా ఉండడం వల్ల ఏమైతుంది, వాటి యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా, ఇంగ్లీష్ లో నేర్చుకోండి ఏం కాదు, కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా వేరుగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేసాము, ఒక ప్రత్యేక ఉష్ణోగ్రత వద్ద అంటే ఈ T1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద మనం ఏం చేసాము, ఈ ప్రతి ఒక్క మాలిక్యూల్ ది మనకి ఏ విధంగా అణువుల యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ వేరే విధంగా ఉంది కాబట్టి ఆ అణువులకి వాటి యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీకి గతిక శక్తి గ్రాఫ్ గీసినప్పుడు ఈ T1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద మీకు ఒక కర్వ్ ఏర్పడింది. ఈ విధంగా ఈ కర్వ్ని చూసినట్లయితే ఈ T1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద కొన్ని అణువులేమో తక్కువ గతిక శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి, మరికొన్ని అణువులేమో ఎక్కువ గతిక శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి. చాలా అణువులు మాత్రం ఇంటర్మీడియట్, మధ్యస్థంగా ఉంది వాటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది. అయితే ఏ అణువులు అయితే ఎక్కువ కైనెటిక్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయో అటువంటి మాలిక్యూల్స్ కి మాత్రమే మనకి థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ కలిగి ఉంటాయి, లేకపోతే ఎక్కువ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయి. అంటే రసాయన చర్యలో ఇన్ని ఉన్నాయి క్రియాజనకాలు, కానీ ఓన్లీ ఈ పార్ట్ మాత్రమే రసాయన మార్పులో పాల్గొంటుంది. ఈ క్రియాజనకాలు మాత్రమే మనకు క్రియాజన్యాలను ఏర్పరుస్తాయి, ఎందుకంటే వీటి మధ్య మాత్రమే మనకు ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి ఇవి మాత్రమే క్రియాజన్యాలను ఏర్పరుస్తాయి. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ఉష్ణోగ్రతను మనం 10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచినామో అప్పుడు ఏమైతుంది, కొంత ఉష్ణశక్తి అనేది, క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఇంకా క్లియర్ చేయాలా? ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ ఉష్ణోగ్రతను మనం 10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచినామో అప్పుడు ఏమైతుంది, ఇక్కడ ఉన్న ఈ క్రియాజనకాలకి కొంత ఉష్ణశక్తి అనేది సరఫరా అవుతుంది. ఓకే 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 ఎప్పుడైతే మనము ఈ టెంపరేచర్ ని పెంచినామో 10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్, కొంత ఉష్ణశక్తి అనేది క్రియాజనక పనులకి సరఫరా అప్పుడు ఏమైతుంది, ఈ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ కంటే తక్కువ శక్తి ఉన్న ఈ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ ఉష్ణ శక్తిని తీసుకోవడం వల్ల ఏమైతుంది, వాటి శక్తి పెరుగుతుంది కదా, గతిక శక్తి పెరుగుతుంది కాబట్టి అవి థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ఉన్న అణువులుగా మారిపోతాయి. అంటే మనకి థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ వస్తుంది అంటే అది మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కెమికల్ చేంజ్. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ఉన్న అణువుల సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుంది కావడం వల్ల ఏమైతుంది, ఆ గ్రాఫ్ మొత్తం కూడా ఎక్కువ శక్తి ఉన్న వైపుకు షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఇలా షిఫ్ట్ అయింది. షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఏమైంది, 10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచినప్పుడు థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ దానికంటే ఎక్కువ శక్తి ఉన్న అణువుల సంఖ్య రెట్టింపు అయింది కాబట్టి చర్య రేటు కూడా రెట్టింపు అయింది. కొన్ని రసాయన చర్యల్లో అది 3 కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, ఓకేనా? సో ఎందుకు అయింది అంటే ఒక రసాయన చర్య యొక్క ఉష్ణోగ్రత 10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచినప్పుడు ఆ చర్య యొక్క రేటు 2 లేదా 3 ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే థ్రెషోల్డ్ శక్తి దానికంటే ఎక్కువ శక్తి ఉన్న అణువుల సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుంది. ఒకటే పాయింట్ అంటే థ్రెషోల్డ్ శక్తి దానికంటే ఎక్కువ శక్తి ఉన్న అణువుల సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుంది కాబట్టి చర్య రేటు కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ డెఫినేషన్ హియర్, ఇది వచ్చే అవకాశం ఉందట, నాకు తెలియదు, సార్ చెప్పారు నాకు. టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్, you have to know about temperature coefficient here. And here the increase in rate of reaction with the increase in temperature, ఎందుకంటే when temperature is increased, rate of reaction is increasing, and this increase in rate of reaction
with increase in temperature is called as a temperature coefficient. That part is called as temperature coefficient. And you have to know the definition of this temperature coefficient. దీని ఏమంటే ఉష్ణోగ్రత గుణకము అంటారు తెలుగులో అయితే ఉష్ణోగ్రత గుణకము. So what is temperature coefficient? Simply it is a ratio of two rate constants of a chemical reaction at two different temperatures separated by 10 degrees centigrade. నేను నోట్స్ మీకు సెండ్ చేస్తున్నాను, మీరేం ఫీల్ కాకండి, థియరీ కదా ఇది, మీరు రాసుకోలేరు కూడా. టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ a ratio between two rate constants of a chemical reaction at two different temperatures separated by 10 degrees centigrade. And here generally these two temperatures will be taken only at room temperature. One will be taken as 25 degrees centigrade, the other one will be taken as it is 35 degrees centigrade. So you can write this is at 35 degrees centigrade and 25 degrees centigrade. The difference between these two temperatures is, so this is called as temperature coefficient. Temperature coefficient and ante it is a ratio of the rate constants of a chemical reaction. Rate constants of a chemical reaction at two different temperatures separated by 10 degrees centigrade. మరి ఈ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ? This is entrance question. What is the temperature coefficient value? What is temperature coefficient value? No. ఇప్పుడే కదా 10 degrees centigrade పెంచినప్పుడు ఏంటి గుర్తు పెట్టుకోండి. What is this temperature? Explaining about the increase. Directly you can write increase in rate of reaction. Increase in rate of reaction by the increase in temperature by 10 degrees centigrade. This value is how much? Temperature coefficient value always lies in between. Not increasing the temperature by times that increase in rate of reaction, that is called as temperature coefficient. 2 or 3. వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొంచెం టఫెస్ట్ గా అడిగినప్పుడు I don't know. Value is found. This temperature coefficient lies in between 2 and 3. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. తెలుగులో వాళ్ళు చెప్పండి గుణకము అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక రసాయన చర్యలో రెండు వేరువేరు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద రెండు రేటు స్థిరాంకాల యొక్క నిష్పత్తి, రెండు వేరువేరు ఇది చెప్పడం నాకు రావట్లేదమ్మా. ఒక రసాయన చర్యలో 10 degrees centigrade భేదంతో ఉన్న రెండు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద 10 degrees centigrade భేదంతో ఉన్న రెండు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద రెండు రేటు స్థిరాంకాలని, వెరీ గుడ్, రెండు రేటు స్థిరాంకాల నిష్పత్తిని మనం ఏమంటాము అంటే, ఈ తెలుగులో చదువుకున్నాము మర్చిపోయిన బిడ్డ, ఏమంటాము అంటే ఉష్ణోగ్రత గుణకము అంటాం. సో ఉష్ణోగ్రత గుణకము అంటే ఏంటి అంటే, ఒక రసాయన చర్యలో 10 degrees భేదంతో ఉన్న రెండు వేరు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద రెండు రేటు స్థిరాంకాల నిష్పత్తిని మనం ఏమంటాము అంటే ఉష్ణోగ్రత గుణకము అంటాము. ఎప్పుడు కూడా ఈ ఉష్ణోగ్రత గుణకం విలువ 2 లేదా 3 మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఎప్పుడు ఎట్లా తీసుకుంటాము అంటే గంటలు తీసుకుంటారు. ఒకటి 35 degrees centigrade, ఇంకొకటి 25 degrees centigrade. So this is about effect of temperature on rate of reaction. One of the very interesting one and one of the very important. మీ థియరీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. I don't know how many of you read this for the exam purpose. Already the exams are also over, na? Next.
యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అదంతా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే ఇది మీకు మంచిగా అర్థం కావడానికి ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా. వాట్ ఈస్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ? Minimum amount of energy required by the reactant molecules to participate in the chemical chain called as threshold energy. అర్థమైతే ఇది అర్థమవుతుంది. అంటే ఒక రసాయన చర్యలో జనకాలు పాల్గొనడానికి కావాల్సిన శక్తిని థ్రెషోల్డ్ శక్తి అంటారు. సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, దీంతోనే మీకు చాప్టర్ అయిపోయినట్టే. ఇంకా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ రిప్రజెంటెడ్ బై సింబల్ ఈఏ. ఆ తెలుగులో ఇంగ్లీష్ అందరూ కూడా ఈ అనే రాసుకోండి. ఓకే, తెలుగులో మన దేంతో ఇంకా ఓకే. టైం ఎంత అవుతుందమ్మా? నేను ఇంకో జస్ట్ 15 minutes లో వైండ్ అప్ చేసేస్తాను. మీకు టైం కావాలి అంటే నేను ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్తాను, చేద్దాము అంటే చేద్దాం, లేదంటే మీ ఇష్టం, ఆపేద్దాం. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో ఇది ఎవరికి కూడా చదువుకుంటే ఉంటారు, 10th నుంచి చదువుకుంటే ఉంటారు, కానీ ఎవరికి కూడా దీని డెఫినేషన్ నాకు తెలిసి ప్రాపర్ గా తెలియదు. సో ఇప్పుడు మీకు ప్రాపర్ గా తెలుస్తుంది. చూడండి ఎంత బాగుంటుంది కూడా. ఎంజాయ్. సి టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, ఇందాక మనము effect of temperature graph గీసాం కదా, the same graph here also we can plot. So sample of gas, we have taken a sample of gas, and for this gas you have plotted the graph at two temperatures. So one is at T1 degree centigrade, the other is by the T1 plus 10 degree, or you can say T2 degree centigrade also. So what we have plotted the graph between number of molecules versus kinetic energy. So how the graph is obtained? Like this. This is at T1 degree centigrade. When you increase the temperature, the whole curve will be shifted to higher energies like this. This is greater than or equal to threshold energy. And this part also is greater than or equal to threshold energy. This is at T1 plus 10 degree centigrade. Right. Ikkada vachestunadi simple one sentence. Emaindi? When you have plotted the graph at T1 degree centigrade, meeki curve vachindi. Avuna? When the temperature is increased, what will happen? Some heat energy. Some heat energy is applied to the reactant molecules, and those molecules which are having less threshold energy, these are the molecules which are having less threshold energy, and these molecules will gain this extra energy, and they will be converted into the threshold energy molecules. They converts into threshold energy molecules. So ఎప్పుడు మనకి కన్వర్ట్ అయ్యి వాడికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ తక్కువ శక్తి ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఏమైనవి threshold energy ఉన్న మాలిక్యూల్స్ గా మారిపోయినాయి. And this extra energy is called as activation energy. What is activation energy? The excess energy or the extra energy which is required by these reactant molecules to convert into threshold energy molecules. To convert into threshold energy molecules is called as activation energy. Anta simple చూడండి. ఎక్కడైతే తక్కువ శక్తి ఉంటుందో మనం కొంచెం ఎక్కువ శక్తి ఇవ్వగానే ఏమైతుంది, కొంచెం శక్తి ఇవ్వగానే ఏమైతుంది, అవి తీసుకొని అవి threshold energy molecules గా మారు. ఆ అధిక శక్తిని మనం ఏమన్నాము అంటే తెలుగులో ఏమంటారు, ఉత్తేజ శక్తి అంటారు. గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ ఉత్తేజ శక్తి అంటాం దాన్ని. ఓకేనా? సో ఉత్తేజ శక్తి అంటే ఏంటిది? ఎప్పుడైతే మనం కొంచెము ఉష్ణోగ్రత పెంచినామో అప్పుడు ఏమైతుంది, కొంచెం ఉష్ణ శక్తి అనేది క్రియాజనక పనులకు సరఫరా చేయబడుతుంది. అప్పుడు తక్కువ శక్తి ఉన్న ఈ అణువులు ఏం చేస్తాయి, ఆ శక్తిని గ్రహించి threshold energy molecule గా మారిపోతాయి. సో ఈ శక్తిని మనం ఏమంటాము అంటే ఉత్తేజ శక్తి అంటాం. అంటే threshold శక్తి కలిగి ఉన్న ఏమంటాము, నాకు ఇంగ్లీష్ లో రావట్లేదు, తెలుగులో రావట్లేదు. ఏంటిది మేడం, మళ్ళీ చెప్పండి. ఈ తెలుగు సెంటెన్స్ రావట్లేదు సార్. The extra energy required by the reactant molecules to convert into threshold energy molecules is called as activation energy. threshold శక్తిని కలిగి ఉండడానికి
ఆ క్రియా అవసరమైన కనీస శక్తి రైట్ అవసరమైన థ్రెషోల్డ్ శక్తి కనీస శక్తి పొందడానికి ఆ క్రియాజనకపు అణువులకు కావాల్సిన అధిక శక్తిని వెరీ గుడ్ థ్రెషోల్డ్ శక్తిని పొందడానికి ఆ క్రియాజనకపు అణువులకు కావాల్సిన అధిక శక్తిని ఉత్తేజ శక్తి అంటారు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గా మీరు ప్రూవ్ అయిపోయింది. సో this is the extra energy which is required by the reactant molecules to convert into threshold energy molecules is called as activation energy. This is one type of definition. Now you can see the second type of definition. Itla define cheyochu. You can take one more example and clearly now you can define what is activation energy. Take any reaction like exothermic kavachu, endothermic kavachu. Exothermic lo emaitundi ante the reactant molecules. Ma'am, repeat once definition. అది ఏంటి, మనం ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడే కదా రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ కన్వర్ట్ అయినాయి. ద ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ బై ద రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ కి ఎట్లా అంటే తీసుకోండి, ఎండోథర్మిక్ తీసుకోండి. The reactant molecules converts into products by liberating some heat. By evolving some heat, they will be converted into products. Endothermic lo enti reactants will be converted into products by absorbing some heat. Akademo absorb chese ikkademo liberate chese exothermic lo. Now I am going to graphs. కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సరిపోతుందా? So this is for exothermic and this is for progress of the reaction. Progress of reaction. శక్తికి మరియు రసాయన చర్యకి, రసాయన చర్య జరిగే విధానానికి అన్నట్టు గ్రాఫ్ గీస్తాం. శక్తికి రసాయన చర్య జరిగే విధానానికి ఏమో ప్రోగ్రెస్ అంటారు. Progress of reaction. చాలా మంది ఇలా పెడతారు. అది ఎగ్జోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ అది కూడా మీకు తెలియాలి. అండ్ ఎగ్జోథర్మిక్ లో ఎప్పుడు కూడా ఏమైతుంది, ఆ రియాక్టెంట్స్ కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఏం చేస్తాయి, దానిలో ఉన్న ఎక్కువ ఎనర్జీని బయటికి హీట్ లాగా రిలీజ్ చేస్తూ ప్రొడక్ట్స్ కన్వర్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు. సో ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుందా, సో ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ లో రియాక్టెంట్స్ విల్ హ్యావ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ దాన్ ప్రొడక్ట్స్. అవునా కదా? కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఎప్పుడు కూడా when you are plotting the graph energy versus progress of the reaction for the reactants and products, always the reactants will be at high position. These are reactants and the products will be at lower energy. These are called as ayyo ideni mari itla rasaru. This is called as ఇది ఈ పార్ట్ మొత్తం కూడా మనకు y axis మీద ఏమి ఇస్తుంది, 1 2 3 4 5 6 7. So this part is giving the energy of the reaction molecules and this part is giving the energy of the products. Because energy reactants are having 4 ఉంది, దీనికి products కి ఎంత ఉంది, only 2 మాత్రమే ఉంది. ఇట్లా మనం ప్లాట్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్ అది కూడా అర్థం కావాలి. చాలా మంది ఉట్టిగా డ్రా చేస్తారు, ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మేడం నాట్ విజిబుల్ బోర్డ్ అవపట్లేదా? నో, అది మీ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం మేడం, మీది కాదులేండి. పిల్లల నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేకపోయినా బోర్డు డోర్ ఓపెన్ చేస్తారు. మీ దగ్గర నెట్వర్క్ వీక్ ఉన్నా కూడా కొంచెం బ్లర్ అవుతుంది బోర్డు. మీకు ఎట్లా ఉంది, మీకు క్లియర్ గా ఉందా? నాకు క్లియర్ గా ఉంది, కాకపోతే పెన్ లో కూడా కొంచెం ఇంక్ అయిపోయినట్టుంది. ఓకే, నేను బ్లాక్ ఓకే వేరే యూజ్ చేస్తా సార్. అంటే ఓకే. సో ఆల్వేస్ when you are plotting the graph for the exothermic reactions, energy versus progress of reaction, always the reactant should be at higher position, higher energy,
and the products will be placed at a lower energy. ఎందుకంటే వీటికి తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది, వీటికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అందుకే ఇట్లా మనం ఇట్లా డ్రా చేస్తాం. చాలా మందికి ఈ విషయం తెలియదు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రియాక్షన్ will have some energy barrier. ఇట్లా this is called as energy. దీని ఏమంటాము అంటే energy barrier అంటే. What is the use of this energy barrier? What it explains? Simply this energy barrier explains. చిన్న నువ్వు డోర్ క్లోజ్ చేయకూడదు ఎవరికి. నానా క్లారిటీ లేదు నానా. This energy barrier explains how many molecules are having greater than or equal to threshold energy at this stage. ఈ ఎనర్జీ బ్యారియర్ దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళు అట్లా రాసుకోండి. ఈ ఎనర్జీ బ్యారియర్ దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే ఈ స్టేజ్ దగ్గర ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ కి థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ లేదా దానికంటే ఎక్కువ శక్తి ఉంది లేదా అని చెప్పడానికి ఎనర్జీ బ్యారియర్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వినండి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఎనర్జీ. ఇది రియాక్టెంట్స్ కున్న యాక్చువల్ ఎనర్జీ. అవి ఏం చేయాలి? నౌ దే హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్. ఉట్టిగా కన్వర్ట్ అయితే they have to cross over this energy barrier, then only they will be converted into products. So in order to convert into products, almost all the reactant molecules must cross over this energy barrier, then only they will be converted into products. And to cross over this energy barrier, now they need these reactant molecules, now they need some extra energy, and that extra energy is called as, so by taking this some extra energy, and when temperature is by taking this some extra energy, then these reactant molecules cross over the energy barrier and converts into products. And this extra energy is called as activation energy. ఇదేమో యాక్చువల్ ఇక్కడ ఉన్న ఎనర్జీ మొత్తం కూడా ఈ 4 వరకు ఉన్న ఎనర్జీ మొత్తం కూడా యాక్చువల్ ఎనర్జీ. దీని నుంచి ఈ యాక్చువల్ ఎనర్జీ ఉన్న రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ మళ్ళీ ప్రొడక్ట్స్ కన్వర్ట్ కావాలి అంటే అవి ఎనర్జీ బ్యారియర్ ని క్రాస్ ఓవర్ చేయాలి. క్రాస్ ఓవర్ చేస్తే మనకి ప్రొడక్ట్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి. మళ్ళీ ఆ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ని క్రాస్ చేయడానికి వాటికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ కావాలి. దాట్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్ as యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. నౌ వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ డెఫినేషన్? ఇక్కడ కూడా మీరు డ్రా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇది చూస్తే ఇప్పుడు ఎండోథర్మిక్ కి మీరే ఓన్ గా ప్లాట్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ ఇన్ ద ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ ద రియాక్టెంట్స్ అబ్జర్వ్ ద ఎనర్జీ అండ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్. అంటే అక్కడ రియాక్టెంట్స్ తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది, products ki ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. The same graph you can plot here. Now the reactants are at the lower position and the products will be at higher position. These are reactants and these are products. Right? How the graph, and it consists of some energy barrier. This extra energy, ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు కూడా ఎక్సోథర్మిక్ విల్ హ్యావ్ హైయర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, ఎండోథర్మిక్ విల్ హ్యావ్ హైయర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో ఓన్లీ ది ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ లో ఉన్న రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ దే నీడ్ హైయర్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్. ఏ రియాక్షన్ లో ఎండోథర్మిక్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ లో వేటికి ఎక్కువ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది? ఓన్లీ ఇన్ ది ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. నౌ what is the second definition? To convert into products, the reactant molecules must cross over this energy barrier. Cross చేసినప్పుడే అవి products గా convert అయితే that extra energy is called as the activation energy. ఇప్పుడు second definition చూడండి. This extra energy which is required by reactant molecules to cross over the energy barrier is also called as activation energy. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ఇందాక ఏమనుకున్నాము అక్కడ కూడా రిక్వైర్డే. The extra energy, excess energy required by the reactant molecules to reach threshold energy, to reach threshold, reach and convert and to reach threshold energy is called as activation energy. Second definition, it is the extra energy, excess energy required by the reactant molecules to cross over the energy barrier is also called as the activation energy. Okay, na? So this you can say. What is the definition of activation? దీని నుంచి మీరు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీకి ఈక్వేషన్ కూడా రాయొచ్చు. ఇదేమో యాక్చువల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఇదేమో థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. మనకు దీంట్లో నుంచి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ నుంచి ఇది మైనస్ చేయండి, వచ్చేది ఏంటి? ఈఏ ఈక్వేషన్, యాక్చువల్ దట్ ఈస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్. ఇది మీరు ప్లాట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, నేను డిక్టేట్ చేస్తాను.
Chela? Rayala? Shall I write here? Now the board is clear, ma, everybody? Right. You can also join activation energy. What is the equation? General equation. This is a theoretical equation. Theoretical equation. I'm writing EA is equals to how much? Threshold energy lonchi ఈ reactants కున్న అసలు శక్తిని మీరు మైనస్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి అంటే యాక్టివేషన్. సో threshold energy TE అంటే threshold energy minus actual energy possessed by the reactant molecules. Subtract it and you'll get what is activation energy. That's it. This is the way of understanding activation energy. Actually, మీరు అర్థం చేసుకునే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఈ ప్రోడక్ట్ నాకు తెలిసి ఎవరికి మేబీ మీ సార్ కూడా మంచిగా చెప్పొచ్చు కానీ బట్ నా వ్యూలో అయితే ఇలా అయితే ఇంకా మంచి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వన్ మోర్ ఒకటి చిన్న పార్ట్ ఒకటి అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్. అది కూడా ఒకసారి చెప్పేస్తే నాది మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో టు derive the equation for this activation energy, Arrhenius gave an equation and that equation is K is equals A into e to the power of minus EA by what is this K? Just write all the things. K is called as rate constant. A is frequency factor. దీని మీకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి మీరు ఒకవేళ పీజీకి వస్తే. ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది. దిస్ ఈస్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ and T is temperature kelvins. Within brackets you write down it is in kelvins. So this is the equation. అంటే దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మరి ఇది సింపుల్ వచ్చిందా? టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. equation explains about it explains about ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే నేను కొంచెం కంటిన్యూ చేస్తా ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేసి లేకపోతే నేను ఫార్వర్డ్ చేసి మీరు చూసుకోండి ఒకసారి. మేడం బోర్డ్ ఈజ్ ఇన్విజిబుల్. లేదు మేడం, అది మధ్య మధ్యలో పిల్లల దగ్గర నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేకపోయినా కూడా ఓకే సార్ ఓకే అలా ఉంటుంది. మెయిన్లీ దిస్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ రేట్ కాన్స్టెంట్. ఇందాక మనం ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ చదివినాము. ఈ ఈక్వేషన్ దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే it explains the effect of temperature on rate constant. Okay na? So this is about the equation. దీని నుంచి మీరు ఒక ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తారు. ఎట్లా వస్తుంది? Tell about that. Okay. నేను ఇంకొక చిన్నది కూడా చెప్తాను. When you take logarithms on both sides, what will happen to this equation? This equation becomes as log k is equals to log EA minus EA by 2.303 into 2.303 R into 1/2. Equation ఇలా వస్తుంది. ప్రతి ఒక్క ఇది రాసుకోండి తల్లి ఈక్వేషన్ because you have to plot the graph here and from that graph also you can find out the activation energy. ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఎట్లా చేయొచ్చు మీరు, అది కూడా ఈజీ. కొంచెం దీన్ని చిన్నగా మార్చుకోండి ఈక్వేషన్. log k is it is log EA can write plus minus EA by 2.303 R into 1/2. ఏమైతుంది? This value now what I have done
I have converted this equation in terms of y is equals to mx plus c to see the effect of temperature on rate constant. అంటే y axis మీద rate constant values ని తీసుకుంటున్నాను, x axis మీద temperature values ని తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? So this you can take a value on the y axis and 1/t value on the x axis. ఎప్పుడు కూడా x పక్కన ఉన్నది ఏంటి అంటే m. This is m value and the beside the value becomes intercept, అంతరఖండం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేయండి. when you plot the graph, ఇది అడుగుతారు గ్రాఫ్ నుంచి వాలు విలువ ఎంత, స్లోప్ విలువ ఎంత అని అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు. ఎట్లా అంటే ప్లాట్ ద గ్రాఫ్. ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేయొచ్చు కదా. now you know what to take on the y axis and what to take on the x axis. This is log k and the on x axis it is 1/t, capital T. This is in kelvins. ఎలా వస్తుంది? యాక్చువల్లీ y is equal to mx plus c లో ఉంటే మనకి పాజిటివ్ స్లోప్ రావాలి, బట్ స్లోప్ is negative here. We'll get a straight line with a negative slope. And what is slope here? Slope is equal to ఎంత? స్లోప్ ఎంత వచ్చింది మనకి? మైనస్ కదా. మైనస్ స్లోప్ is equal స్లోప్ వాల్యూ ఎంత? It is minus EA by 2.303 r. Minus minus gets cancelled. Then అయిపోయింది. minus minus gets cancelled and the remaining thing is మనకు కావాల్సింది EA కాబట్టి ఈ 2.303 r విలువ తీసుకుపోయినాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైతుంది? therefore EA is equal to how much? slope into 2.303 r. if r is 2 calories, calories లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, substitute it, how the value becomes? therefore EA is equal to how much? slope into, it is 2.303 into 2, 4.606. therefore what is EA? EA is, it is 4.606 into slope. అయిపోయింది. last one. This is called as the activation. ఇది గ్రాఫ్ నుంచి అడుగుతారు, what is the value of the activation energy from the graph? So when you get the slope value, multiply that value by 4.606, you'll get activation energy. This you'll get in calories. Equal r value calories substitute చేస్తే calories లో వస్తుంది, joules లో substitute చేస్తే joules లో వస్తుంది, దేంట్లో substitute చేస్తే దాంట్లో వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? So from the graph you can find out the activation energy like this. ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, జస్ట్ ఆ ఈక్వేషన్ నేను ఒకటి చెప్తాను, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదు అంటే I don't think so that equation will come in the exam because it is somewhat big equation. log k2 by k1. గ్రాఫ్ నుంచి ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి తెలిసింది ఇప్పుడు మీకు. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ log k2 by k1 is, it is EA by 2.303 r at two different temperatures, 1/T2 minus 1/T. using this equation also you can find out what is the activation energy by substituting k1 k2 values and two temperature values and r value. You can find out what is the activation energy. Okay na? So with this chapter is over. Okay మీకు డౌట్ ఏదైనా ఉంటే, నేను డౌట్ ఏం కాదు, నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, అది మీరు చేసినాక నేను ఎగ్జామ్ పెడతాను. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోమని చెప్పండి సార్ పిల్లల్ని, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగమని చెప్పండి. తెలుగు మీడియం పిల్లలకి నాకు అంటే ఎనర్జీ బ్యారియర్. క్లియర్ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. వాళ్ళ కామెంట్స్ మేడం నాయి కావు, మా స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చారు ఈ పిల్లలకి చెప్పడానికి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా రోజుల తర్వాత చాలా హ్యాపీగా చెప్పాను క్లాస్ నేను. లేదు మేడం, మీరు ఎన్నో క్లాసెస్ చెప్తుంటారు, పిల్లలు అంత మంచిగా ఆన్సర్ చేస్తుంటే మాకు కూడా ఎనర్జీ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. అవునవును మేడం, మీరు ఎన్నో క్లాసులు చెప్పి ఉంటారు, కానీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద పర్మనెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ because it is going to be recorded. It was recorded and will be uploaded in the YouTube and it will make you permanent lecture. Permanent. Yes, thank you very much. Okay, dear students, you can ask your okay, I will make you unmute. మీరు ఎవరైతే చూడండి మేడం, we like your teaching very much madam, really good explanation. Super ma'am, super, thank you ma'am. Please ma'am, super ma'am, thank you ma'am, please madam.
థ్యాంక్ యూ మేడం. సూపర్ లైక్స్. మ్యామ్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ కూడా మీరే చెప్పండి మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సూపర్ మేడం. నాకు అవకాశం ఇస్తే నేను చెప్తాం అనుకున్నా తెలియచాలి మీకు ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ అయితే we don't have idea కదా. That's what I have taken only 2 topics. It's actually ఇంత లైవ్లీ ఉంటుంది. ఫిజికల్ ఏ టాపిక్ చెప్పమన్నా కూడా క్లియర్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సర్, నో ప్రాబ్లం. మేడం దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద పర్మనెంట్ లెక్చర్. అంటే ఈ రోజు అని కాదు, రేపు ఫ్యూచర్ లో కూడా ఏ స్టూడెంట్ చూడాలనుకున్నా దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ యూట్యూబ్. కాబట్టి మేము కూడా డౌట్స్ వచ్చినా మేము కూడా సెట్ చేసుకొని మీకు చెప్పాను కదా సార్ నేను. మేడం యు ఆర్ రియల్లీ గ్రేట్. ఇంకా పిల్లలు చూడండి మేడం. సారు మా సత్యం సార్ ఉంటే ఇంకా బాగా చదివేవాళ్ళు. ఎంత బాగాలేదు సార్, అందరు మంచిగా సార్. ఓకే మేడం ప్లీజ్. ఓకే ఓకే మేడం. యాక్చువల్లీ మేడం రిమైనింగ్ టాపిక్స్ కూడా మీరే చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. సూపర్ లెక్చర్ మేడం. మా సత్యం సార్ అయితే బాగా చదివేవాళ్ళు. సొల్యూషన్స్ మీరు చెప్తే అందరికీ అర్థమవుతుంది మ్యామ్. సొల్యూషన్స్ అంటే అది పెద్దగా చదివినా అర్థమవుతుంది, కానీ కైనెటిక్స్, థర్మోడైనమిక్స్, ఇంకా ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ లాంటివి మేడం చెప్తారు. సో ఎలక్ట్రోల్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఏమన్నా అంటే మిగిలిపోయిన టాపిక్ ఉంటే కూడా చెప్పిద్దాం. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అట్లా చూద్దాం. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ కూడా అంటే తర్వాత మనం ఎట్లా కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా, చిన్న చిన్న లెక్చర్స్ అట్లా వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయడం. అట్లేమన్నా వీళ్ళని ఐడెంటిఫై చేపిద్దాం ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందనేది, సెల్స్ మీద కానీ కండక్టివిటీ మీద కానీ అట్లాంటివి చేపిద్దాం. మనమే ఐడెంటిఫై చేసి, పిల్లలు అంటే ఎక్కువ చూస్తారు కానీ మనమే ఆ టాపిక్ అంతా చూసేసి. Thank you sir, thank you very much. Closing on behalf of chemistry department of chemistry, Kakatiya Government College, Hanamkonda, and also the students who participated in large number, more than 70 members are listened to your class almost 2 hours without interrupting. That's a great lecture madam. And on behalf of the students of this session and also our future ఎవరైతే విజిట్ చేయబోతున్నారో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని, అంటే వాళ్ళు డౌట్స్ కోసం వాళ్ళ తరఫున, ఫ్యూచర్ స్టూడెంట్స్ తరఫున, అదేవిధంగా ఈ మా కెమిస్ట్రీ కేజీసీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ కేజీసీ తరఫున మీకు నిజంగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు మేడం. ఇంత లైవ్లో క్లాస్ చెప్పినందుకు. ఇన్ని క్లాసులు చెప్పించాము అవుట్ సోర్సింగ్ పర్సన్ తోటి, ఈవెన్ రమేష్ సార్ చెప్పారు, మేము చెప్పాము, కానీ పిల్లలు ఎప్పుడు లైవ్లీవుడ్ ఫీల్ రాలేదా? లైవ్లీవుడ్ ఫీల్ కాలేదు పిల్లలు. ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారు, మేము వింటున్నాం అనుకున్నారు, కానీ ఈవెన్ ఈ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఇంత లైవ్గా చెప్పడం అనేది, ఆర్గానిక్ అంటే అటు ఇటు తిప్పి చేసి అటు చేసి ఇటు చేసి ఇంత లైవ్ చేయొచ్చు, కానీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ మీరు ఇంత లైవ్గా చెప్పారు. కెమికల్ కెమిస్ట్రీ బీజెడ్సీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా చాలా ఎంత బాగా అర్థం చేశారంటే చాలా బాగుంది సార్. అవునవును మేడం. వీళ్ళు ఈ రెగ్యులర్ గా వచ్చే పిల్లలు మేడం, వీళ్ళకెళ్ళి మనం వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. మీరు అసలు డౌట్ పెట్టుకోకండి సార్. టాప్ 20 మనే ఉంటాయి, మీయే ఉంటాయి, మీ పిల్లలే ఉంటాయి. ఒకవేళ వాళ్ళకి టాప్ 20లో ఎవరున్నా క్రియేట్ అంతా మీదే మేడం. ఎందుకంటే ఫ్యాక్టర్ టు గెట్ ద ర్యాంక్. ఏదో ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్ రెండు మేజర్ చాప్టర్స్ సార్. ఇంకొకటి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఏమో సీట్ గెట్టింగ్ టాపిక్స్, కానీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అనేది ర్యాంక్ గెట్టింగ్, స్టేట్ ర్యాంక్ గెట్టింగ్ టాపిక్స్. భయపడతారు పిల్లలకి అంతే, కానీ మంచిగా వినాలి, కానీ అంతకంటే మంచి టాపిక్స్ ఇంకా ఏమీ ఉండవు సార్ పిల్లలకి మేడం. అందుకనే టాప్ 10లో ఎవరు వచ్చినా కూడా క్రియేట్ మీదే మేడం. ఆ తర్వాత ఏదైనా వస్తే థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పేటెంట్ ఇచ్చేసింలా. అవును సార్, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ టాప్ మనం ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాం. సరే సార్, మీరు ఎట్లా అంటారు, ఎవరైతే టచ్ చేస్తారో వాళ్ళే మనం ర్యాంక్స్ ముందు నుండి మనం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ లెక్చర్ on behalf of us and students. Thank you madam, thank you very much. Okay, thank you sir.